میری طرف سے آپ کو اسلام. ہم آپ کو گارڈین آف فیتھ کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے. شکریہ. خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہم پادری شراز صاحب کے ساتھ مل کر سیکھیں گے کہ خداوند کس کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. ہمارے لیے آج کی تلاوت مکاشفہ 3 باب اس کی 20 آیت. دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. خدا کا پاک نام کا پڑھا جانا سنا جانا سب کے لیے ویسے برکت. خدا ان کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہم خدا کے پاک کلام کے مطابق پاک شاہ میں شریک ہونے کو ہے اور پاک شاہ کے استحقاق اور اس کی عزت اور احترام کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کے 26 باب کی 26 سے 29 آیات میں ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے خود سے مقرر کیا. اور جب ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے خود اسے مقرر کیا ہے تو اس کا بہت استحقاق ہے، بہت احترام ہے. اور جب ہم بطور ایماندار پاک شاہ میں شریک ہوتے ہیں تو رومیو کے خط اس کے 6ویں باب کی 5ویں آیت کے مطابق ہماری بطور ایماندار مسیح یسوع کے ساتھ شراکت ہوتی ہے. اور یہ ہمارے لیے استحقاق کی بات ہے. اور نہ صرف ہماری مسیح یسوع کے ساتھ شراکت ہوتی ہے بلکہ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 10ویں باب کی 16ویں اور 17ویں آیت کے مطابق ہماری ایک دوسرے سے شراکت ہوتی ہے. جب ہم پاک شاہ میں شریک ہوتے ہیں ہم مسیح یسوع میں ایک ہونے کو ظاہر کرتے ہیں. نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی خوبصورت اور نہ کوئی بدصورت. مسیح یسوع میں سب برابر ہوتے ہیں. اس لیے پالوس رسول پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں اسی ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی روٹی میں سے کھاتے ہیں، اسی میں شریک ہوتے ہیں. یعنی جب ہم مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں تو ہم مسیح یسوع میں ایک ہو جاتے ہیں، برابر ہے. ہم خدا کے مذبح میں، خدا کے گھر میں ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ شاعر بانی جس میں ہم شریک ہونے کو ہے. خدا ان کے پاک کلام میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ایمانداروں کو باقاعدگی سے اس میں شریک ہونا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. تو باقاعدہ طور پر اس میں شریک ہونا چاہیے. اور کب تک ہونا چاہیے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جب تک کہ میں نہ ہوں. مسلسل اور باقاعدہ اس میں شریک ہونا چاہیے. باقاعدگی کے ساتھ اس میں شریک ہونا ایمانداروں پر لازم ہے کیونکہ یہ خدا یسوع مسیح کی طرف سے حکم ہے. لیکن آج کلیسیا اور بہت دفعہ انفرادی اشخاص یا لوگ پاک شاہ کو اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے ہیں. ان کے مطابق اگر پاک شاہ میں نہ بھی شریک ہوں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی انہوں نے کوئی ایسا بڑا گناہ یا نافرمانی نہیں کی ہے، وہ اسے عام بات سمجھتے ہیں. لیکن جب ہم چرچ ہسٹری پر نگاہ کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جب روم کی حکومت ابتدائی کلیسیا پر ظلم و ستم کرتی تھی، انہیں ہزار ثانیوں کا شکار تھی وہ کلیسیا، تو یہودی الیٹ کی طرف سے اور رومی حکومت کی طرف سے اس بات کی پابندی تھی کہ مسیحی جو ہیں وہ پاک شاہ میں شریک نہ ہو.
खुदावंद की मेज में शरीक ना हो। और अगर कोई खुदावंद की मेज में शरीक होते हुए या पाक शाह में शरीक होते हुए पाया जाता तो उसे कत्ल कर दिया जाता था। और ईमानदार इस कदर खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी करते थे कि जानते पूछते हुए भी कि अगर वो पकड़े गए तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तो भी वो गारों में छुपकर पाकशाह में शरीक होते थे, तहखानों में पाकशाह में शरीक होते थे, कब्रिस्तानों में पाकशाह में शरीक होते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और हर तरह के खतरे सामने देखते हुए भी फिर भी वो पाकशाह में शरीक हुए, क्योंकि वो मजबूत ईमान के मालिक थे। आज हम कहते हैं हमारा बेदारी का दौर है। आज हमारे पास जहां चर्च मौजूद है, पाकशाह के अज्जा मौजूद हैं, हम आजादी से उसमें शरीक हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कहने कोई गल नहीं है कि कोई एडी बड़ी गल है। ये बहुत अहम है, इसकी अहमियत बड़ी है। और हम अपने हालात, जिसे हम बेदारी का दौर कहते हैं, और चर्च हिस्ट्री का मुताला करें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन बेदारी के दौर में था, हमसे ज्यादा बेदारी के दौर में था। क्योंकि हर तरह के जुल्म के खतरे के बावजूद वो खुदा के अहकाम की नाफरमानी नहीं करते थे। आज लोग खुदावंद के बदन और खून में शरीक होने के लिए दूसरों को दावत नहीं देते हैं। जब वो इबादत के लिए आ रहे होते हैं, वो दूसरों से नहीं कहते हैं कि आओ अशायर बानी की इबादत है, चले इबादत पर। लेकिन इस माशरे का, इस दौर का अगर हम इस बात से अंदाजा लगाएं कि किते देख बनी हुए इबादत, तो जो उस इबादत में आ रहा है वो आते हुए लोगों को पूछेगा कि जाना लीजिए देख पकी ये खाना खाना, या प्रोग्राम हो तो सारे पूछते हैं जाना लीजिए। लेकिन खुदावंद की मेज के लिए हमारे दिल में वो इस्तेहकाक नहीं है, वो एहतराम नहीं है। हम खुदावंद की मेज के लिए तैयार हो, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को खुदावंद की मेज के लिए बुलाएं। चोला नहीं असी हर एक पूछ लेने, लेकिन खुदावंद दे बदन और खून ले नहीं। सुबह शरीक होना, ये एक अलमिया है, ये एक फिक्रमंदी है। खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की, जब हम पाकशाह में शरीक होते हैं तो हम अपने ईमान का इजहार करते हैं कि मसीह ने हमारे लिए दुख सहे हैं, वो हमारे लिए मसलूब हुआ है, हमारे लिए मर गया, हमारे लिए जी उठा। हम अपने ईमान का अमली इजहार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिसने कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, वो तलावत करता हवाला में कहता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ये उन हवाला जात में से एक है जो मसीह हल्कों में मशहूर है। इसकी आम तस्वीर ये की जाती है, या इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये किसी इंफरादी शख्स के दिल के दरवाजे पर खुदावंद यीशु मसीह खड़ा है, जहां वो उसे दस्तक देता है। या फिर इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है गैर इकवाम के लोगों के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज जो गैर इकवाम के लोग हैं, जो कबूल नहीं करते हैं, उनके दिल के दरवाजे पर खुदावंद यीशु मसीह दस्तक देता है। तो जो चीज हमारे सीखने के लिए है, पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह को किसी को निजात देने के लिए उसके दिल के दरवाजे पर जो है वो भीख मांगने या दस्तक देने की जरूरत नहीं है। निजात किसी इंसान के काम से नहीं होती है, बल्कि खुदा के बराह रास्त अमल से होती है। इफ्सियों के खात उसके दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, ईमान के वसीला से फजल ही से तुम्हें निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं,
خدا کی بخشش ہے اور نہ ایمان کے سبب سے ہے کہ کوئی فخر کرے. یہ خدا کا کام ہے. اور نجات ایک ٹیمپریری اسپرچول موومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرانسفارمیشن ہے، مکمل تبدیلی کا نام ہے. جو نجات پاتا ہے مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ کہے کہ میں دروازے پر کھڑا ہو کے کھٹکھٹاتا ہوں، تو وہ ایک انفرادی شخص کے لیے نہیں ہے، ایک کلیسیا کے لیے ہے، ایک چرچ کے لیے ہے. اور خداوند نے یہ لودیکیا کی کلیسیا کو کہے جو بظاہر تو مسیح تھے، ایماندار دکھائی دیتے تھے، لیکن وہ اپنے آپ میں خود فریبی کے گناہ کا شکار تھے. وہ ظاہری طور پر مسیح تھے، مسیحوں کی طرح عمل کرتے تھے، اور نہ ہی ظاہری طور پر مسیح یسوع کا انکار کرتے تھے، لیکن خداوند کے کسی حکم کو، کسی حکم کو نہیں مانتے تھے، نافرمان تھے. اس لیے خداوند نے مکاشفہ کتاب اس کے 30 باب کی 15ویں آیت میں کہا، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو نہ تو سرد ہے اور نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا. ویسی کلیسیا تھی جس کی ظاہری پریزنس تو مسیحیت تھی، لیکن وہ اصل میں ہے نہیں تھے، نافرمان تھے. مکاشفہ کتاب اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، تو نہ تو گرم ہے اور نہ سرد، بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے پھینکنے کو. اس زمانہ میں دو طرح کے پانی کی دو طرح کی اہمیت تھی اور استعمال تھا. گرم پانی جو ہے وہ کلینزنگ کے لیے تھا، صفائی کے لیے تھا، اور جو سرد پانی تھا وہ ریفریشنگ تھا، یعنی تر و تازہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور دونوں طرح کے پانی کا اپنا مقصد اور اپنی ویلیو تھی. لیکن نیم گرم پانی کیا کوئی استعمال نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا. اور جب خداوند کہتے ہیں کہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، تو اس سے مراد ہے وہ اس کلیسیا سے کہتے ہیں کہ تو بے فائدہ، بے فائدہ کلیسیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کسی فرد کے دل کے باہر نہیں، بلکہ کلیسیا جو نافرمانی کرتی ہے، مسیح کے احکام پر نہیں چلتی ہے، وہ جو مسیح کی موجودگی ان کے درمیان ہوتی ہے، وہ مسیح کی اس پوزیشن کو کلیسیا کے باہر کر دیتے ہیں دروازے پر. جب وہ دنیا کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، جب وہ بدی کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، جب وہ دنیا کے طریقہ کار کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں اور خدا کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں. آج کے دور میں بہت سی چیزیں ہم نے چرچ میں وہ قائم کر دی ہیں، کلیسیا میں قائم کر دی ہیں، جن کا حکم نہ تو خدا کے کلام میں دیا گیا ہے اور نہ خداوند یسوع مسیح نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن ہم دنیا کے طریقہ کار کے مطابق انہیں کرتے ہیں، اور ہم سب اس میں شریک ہیں. پاسبانوں کو یہ کہا جاتا ہے، بھائی صاحب ہون دو لوکی راضی کرنے دیں. لوگ راضی ہونے کے لیے، خوش ہونے کے لیے ان طریقہ کار کو ہونے دیتے ہیں، اور ہم پاسبان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے طریقہ کار اور ان غلط رسومات کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں اور خداوند کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں. اور جب اجتماعی طور پر ایسا ہوتا ہے تو خداوند کلیسیا کے درمیان نہیں بلکہ دروازے پر کھڑے ہو کے دستک دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں اور بحال ہو. نہیں تو خداوند عدالت کرے گا. اور خداوند اس کلیسیا سے محبت رکھتا تھا، اس لیے وہ دروازے پر کھڑے ہو کے دستک دیتا تھا کہ اس میں سے لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور
वो दरवाजे से दाखिल होकर कलीसिया के दरमियान रहे। मैं और आप जानते हैं कि हम कितना मसीह यीशु के हुक्मों पर अमल करते हैं। मसीह यीशु ने हमसे मोहब्बत का सबूत दिया सलीब पर कुर्बान होकर, और मैं और आप मसीह यीशु से मोहब्बत का सबूत दे सकते हैं उसके हुक्मों पर अमल करके, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 15वीं आयत में कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और मैं और आप जानते हैं कि हम कितना खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और कितनी उससे मोहब्बत है। सिर्फ लफ्जी और ज़ाहिरी मोहब्बत नहीं, अमली मोहब्बत जिसका सबूत मसीह के अहकाम पर चलकर है। अशायर बानी में शरीक ना होना ये उसके हुक्मों में से एक नाफरमानी है। हम तो बहुत सी करते हैं। ये हमारे लिए सोचने की बात है। और जब हम तौबा करेंगे तो फिर खुदावन हम में शरीक होगा। और अशायर बानी को बाकायदगी से मुकर्रर करने का मकसद ये है कि कलीसिया अपने आप को जांचे, परखे, आजमाए और खुदावन के सामने अपने गुनाहों का इकरार करे और मुसलसल उसके पाक खून से उनकी तकदीस हो, वो पाक हो, साफ हो और खुदावन की कुव्वत को बाकायदगी से हासिल करते रहे। ये इंतहाई अहम है। खुदावन यीशु मसीह के हजूर में जब हम तौबा करेंगे, उसकी हजूरी में अपने आप को गुनहगार कबूल करेंगे, तो फिर खुदावन यीशु मसीह हमारे दरमियान आएगा। और ना सिर्फ वो हमारे दरमियान आएगा बल्कि उसने कहा कि वो हमारे साथ खाना भी खाएगा। और कदीम जमाना में जब कोई खाना खाता था, खास तौर पर शाम का खाना, तो इससे यह जाहिर होता था कि वो शख्स उस खाना खाने वाले शख्स के साथ बहुत मोहब्बत रखता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो हमारे साथ खाना खाएगा, तो फिर इस बात को जाहिर करता है कि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। जरूरत इस बात की है कि हम उससे मोहब्बत रखें और उसके हुक्मों पर अमल करें। इब्रानियों के खात उसके 4 बाब की 6वीं आयत में लिखा है, जिनको पहले खुशखबरी सुनाई थी वो नाफरमानी के सबब दाखिल ना हुए। हमसे पहले जिन्हें खुशखबरी सुनाई गई उन्होंने खुशखबरी को कबूल किया, लेकिन नाफरमानी के गुनाह में मुब्तला रहे और फिर खुदा की बादशाही में दाखिल ना हुए। ये इस्राएल कौम के बारे में बात की गई है। हमें भी खुशखबरी का पैगाम सुनाया गया, हमने कबूल किया है। अगर मुसलसल नाफरमान रहेंगे तो फिर खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जो मुझे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। इसीलिए कि वो नाफरमान होंगे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर खुदावंद 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 करते रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम अमली तौर पर उसके अहकाम पर अमल करें। और आज जब हम पाकशाह में शरीक होने को हैं तो अपने दिलों को उसके सामने उंडेलें, अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदावंद की हजूरी में अपने गुनहगार होने का इकरार करें, हकीकी तौबा करें, फिर खुदावंद से ताकत मांगे कि वो उसे कुव्वत दे कि हम हर हाल में, हर दौर में मसीह के अहकाम पर बाकायदगी से अमल करेंगे। तो फिर खुदावंद की हमारे साथ रफ़ाकत होगी, शराकत होगी, उसकी मोहब्बत हम में हमेशा कायम रहेगी और हम पाकिस्तान में मसीह के जो है वो सच्चे गवाह होंगे। तो खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे और हमेशा खुदावंद के फर्मा बरदार रहकर सच्चे मसीह बनने की कुव्वत और ताकत बख्शे और इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.